गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो मैंने ऑनलाइन अच्छा मेसेज करदे आम जापर कौन कौन मैंने अच्छा ऑनलाइन जे कि शुणी पार्टी देखी पार्टी। आज क्लास 9 रो प्रथम कविता कहा मु अनाई बंचिबी। भक्तचरण दासंकर लेखा। प्रमे आज 9 क्लास प्रथम लाइव क्लास एवं क्लास 8 रे लाइव क्लास हम एवं जो माने चाहती प्रत्येक दिन टाइम अपडेट करदेवी क्लास 9, 10 एवं 8 से टाइम भितर समस्ते लाइव क्लास अटेंड करेंगे लाइव मतामत दे पारे। लाइव चार्ट रे से माने मेसेज करेंगे जहाँ न बुझिपारे पचारि पारे। जदि भी किसी न बुझिपारती पर ये वीडियो को सेव कर देखिपारे। बर्तमान कहा मुख अनाई बंचिबी भक्तचरण दासंकर ये हूँ लेखा। भक्तचरण दास 1800 शताब्दी जन्मग्रहण करते खोर्धा जिलार राजसुनाखला निकटवर्ती सानपदर ग्राम। तांकर प्रथम नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक। सी जो भाव में शारला दास को आम जानते शारला दास सिद्धेश्वर परिडारू शारला दास हो गले। माँ शारला सुकृतु से तांकर पांडित्य लाभ कर वर्णना करी से निजको शारला दास पे परिचित कराइले। से भाव में बैरागी चरण पट्टनायक जड़े रीति जुगर कवि। उड़िया साहित्य को विभिन्न तांकर काव्य चातुर्य अनुसार विभिन्न भाग विभक्त जमीक शारला जुग, पंचशखा जुग, आज जो चर्या जुग, प्रगति जुग, रीति जुग, सबुज जुग, आधुनिक जुग एवं वर्तमान कह गले उत्तर आधुनिक जुग प्रवेश कर सारी। से अनुजाई विभिन्न प्रकार जुग मध्य रीति जुग बहु प्रमुख थिला उड़िया साहित्य जो कि भक्ति भाव कथा संपूर्ण रूपे वर्णित अच्छे। से मायाधर मानसिंह हूँ कि उपेन्द्र भंज कि भक्तचरण ए समस्ते यही भक्ति भाव भक्ति रस को एक नुआ दिग देते समय भितर। वैष्णव धर्म दीक्षा नेबा परे से भक्तचरण दास नाम नामित हेले। जेतेबेले से वैष्णव धर्म दीक्षा नेले सेतेबेले से भक्तचरण बोली परिचित हेले। रीति जुगर अन्यतम प्रसिद्ध वैष्णव कवि भाव में ओडिशार से परिचित। से जड़े प्रतिभा भावापन्न कवि थे। सरल और प्रांजल भाव में अभिव्यक्ति ही रचनार वैशिष्ट्य। सी तांकर जी रचना अच्छी से सरल और प्रांजल भाव में बुझे जो थी कि अबुझा न रही था। उपेन्द्र भंज तांको काव्य भितर बहुत जटिल व क्लिष्ट शब्द प्रयोग करते सुधा तांकर काव्य चतुर्य अनुसार उपेन्द्र भंज कहुए। से भाव में भक्तचरण रायकर भक्तचरण दासंकर तांकर सरलता एवं तांकर सरल शब्द प्रयोग जमीक अति साधारण लोकटे ताकू बुझीपर से भाव में से काव्य रचना कर कविता रचना कर छुई पार। कविता बा काव्य भितर मनबोध चौतीसा बहु प्रसिद्ध। कला कलेवर चौतीसा, गोपमंगल, मन शिक्षा और मथुरा मंगल कविंकर श्रेष्ठ रचनावली। जो रचनावली को आम जब पाठ करवा जहाँकि आम आज क्या मुख अनाई बंचा पढ़ा से कविताटी मथुरा मंगलर षष्ठ छांदर आसी। मथुरा मंगल एक काव्य जो थी विभिन्न छांद भाग कर विभिन्न पर्व विभिन्न भाग कर जमी सारा महाभारत 18 गोटी पर्व अच्छी 18 गोटी भाग विभाग कर पठनर सरलता से भाव में छांदे भाग कर मथुरा मंगलर षष्ठ छांदर आम बर्तमान पढ़िया क्या मुख अनाई बंची। ये षष्ठ छांदटर 20टी पद मध्य प्रथम 8टी पद ए ग्रहण करा। प्रथम 8टी पद को आम ग्रहण करना कवि बा आमको लेखार आसी ना। तो एथिरे ग्रहण करा कहा मुख 20टी पद मध्य प्रथम 8टी पद ए ग्रहण करा कहा मुख अनाई बंची तार नामकरण करा। श्रीकृष्ण कंसर धनु उत्सव देखा मथुरा को जीवा बेले यशोदा मातृहृदय आशंकार व्याकुल हो उठी। संस्कृत कवितार मातृहृदय गभीर वात्सल्य ममता जीवंत भाव में वर्णित। वर्तमान यही कवितार सारांश होते श्रीकृष्ण कंसर धनु उत्सव देखा जाऊँच अर्थात कहवाक गले कंसर शेष समय उपनीत। कंस जितेबाला तार मृत्यु आसन्न जमीक विनाश काले विपरीत बुद्धि जो मनुष्य विनाश प्राप्त होगा जाए से विपरीत बुद्धि देखा जाए। कंस तार अत्याचार तार दुराचार
ये सबु किछि जेतेବେଳେ असह्य होई उठितला सेतेବେଳେ ଲୋକମାନେ हाहाकार କରି उठिले कृष्ण को विशेष कर कृष्ण प्रति जो तांकर अत्याचार पिलादिन रही हत्या करने बध करने जो प्रचेषा सब कुप्रचेषा से करते कृष्णकर जन्मित जन्म कर माता देवकी एवं वसुदेव को जो भाव से बंदी गृह कारागृह निक्षेप कर कष्ट जातना निर्यातना ताड़ना ये सबू किसी प्रदान करते जहाद्वारा व्यतिग्रस्त हो पड़ते जनसाधारण तांकर शेष तो हवा सुनिश्चित कारण भगवान जुगे जुगे अवतार नहीं पुराण शास्त्र वर्णित अच्छी जितेबाला पापर सीमा अधिक हो जाए जितेबाला अत्याचार सीमा अधिक हो जाए असहनीय हो जाए से निश्चित भाव में भगवान निजर स्वरूप प्रदर्शन करती भूपृष्ठ जन्म ग्रहण करते निजर कौन एक रूप नहीं सी राम रूप नहीं पारती से केतବେଳେ परशुराम रूप नहीं पारती से कृष्ण रूप नहीं पारती से बुद्ध अवतार हो पारती एमती भाव में भगवान बहु अवतार नहीं आम जानी विष्णु पुराण विषय जानी 10 कोटी रूप विषय आम जानी से कश्यप हो पारती से मत्स्य हो पारती मत्स्य अवतार हो पारती से नृसिंह अवतार हो प्रहलाद को बचाइवाक जाई तार पिता हिरण्यकश्यप को बध कर पारती तार हृदय को वक्ष को विदारी ताकू बध कर पारती एवं से केतବେଳେ बामन हो माटी तल को पापी को पोति पारती तो यही भाव में भगवान श्रीकृष्ण तांकर जुगे जुगे निजर रूप परिवर्तन करछंती एवं केवल पापी मानंकु ताड़ना देवाई एवं जोगी मानंकु उद्धार करने अर्थात भल लोक मानंकु साधु मानंकु से मानंकु उद्धार करने एवं से सब विपदरू तांको उद्धार करने से जन्मग्रहण करछंती सेही भली भाव में एठी मध्य कृष्णंकर जेतेबेले जातना पीड़ना अधिक बढ़ी जाइछि सेतेबेले तांकर शेष समय आसी जाइछि एवं से मध्य निजे निज विपद को डाकी आणुछंती कृष्ण को डकई तो से सी पठेइछंती अक्रूर को जाके कृष्ण को घेनी आसवाई गोपपुर कारण कृष्ण श्रीकृष्ण पिला बेलू तुम्हें ये कहानी सब शुणी जे पिला बेलू श्रीकृष्ण गोपपुर ही बढ़ी जितेबाला कारागार निक्षेप कले द्रौपदी सॉरी जो देवकी को एवं वसुदेव को कृष्ण देवकी होउचंती कंसंकर निज भौणी किंतु से जितेबाला दिव्य बाणी शुणिले आकाश बाणी तांको हैला जे तुमर भौणी बढ़ुवा अष्टम गर्भर पिला ही तोर हत्याकारी हे और तोर सी बड़ शत्रु हम से कंस गणी गणी कर निज भौणी पुत्र बा निज भणजा भाणीजी मानू से हत्या करती किंतु ता भर कौशल क्रमे श्रीकृष्ण वसुदेव द्वारा घन अंधकार रात्रि खसी आसी गोपपुर में बढ़ी बड़ होती पिलाटी बेलू हत्या करने प्रचेषा कर श्रीकृष्ण विभिन्न कंस विभिन्न उपाय विभिन्न राक्षसी विभिन्न असुर मान पठे हत्या करने प्रचेषा कर सफल हो पारि नाहंती तो विशेष करके समय से धनुयात्रा कर शेष प्रचेषा कर श्रीकृष्ण को धनुयात्रा को डकई ये हाथी मध्यम मारिदे हम बा कौन गोटे विराट मल्लयोद्धा सहित लड़ाई कर चापी दे हम इत्यादि बहु कुच्छा रटना बा हीन चक्रांत कर कंस पठे अक्रूर को जाकि नहीं आसपा श्रीकृष्ण को जो श्रीकृष्ण धनु उत्सव को देखापी जाऊँच से मातृ हृदय गोटे मार हृदय विगलित हो उठी वात्सल्य ममता से समय सबुठू गोटे बड़ व्याकुल समस्या सृष्टि कर श्रीकृष्ण को जो वात्सल्य ममता पाई से पिला दिन बढ़ी देवकी पाखर जन्मग्रहण करते से जशोदा पाखे बढ़ी खेली तांकर बाल्य काल बा बाल्य समय जशोदा पाखे ही बढ़ी एवं गोपपुर में से गोप बालक मान सहित मिसी से कदम मूल बसी से जमुना कूल खेली से भाव में से सबुकिछि परित्याग कर जीवाई जो प्रचेषा कर पूर्व कथा मन पड़ जाऊँगी समय गोटे मातार हृदय विगलित हो उठुची विचलित हो उठुची से केबे चाहती नहीं से केबे चाहती नहीं जे श्रीकृष्ण तांकु छाड़ी चली जातु कारण तांकर आशंका होची जेतेबेले पिलार कौन विपद आसी थाए बा विपद आसबार आशंका थाए सेतेबेले गोटे मार हृदय प्रथमे जानी जाई थाए आमे कहबा केमिति निश्चित भाव में जे माँ सहित गोटे पिलार जेतिकी संबंध अच्छी जी संपर्क अच्छी से इह काल परकाल संपर्क बोली कह जाए जो आटाचमेंट कह जाए से आटाचमेंट गोटे मातृ हृदय आपे आपे
ଜାଣିପାରେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିଥିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମା ଅତି କମରେ ସେ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ, ବା ବେଳେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ମା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇ କହିଥାଏ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଆଜି, ତୁ ଯାଆନା। ତ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ତ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ମାତୃ ହୃଦୟକୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ସିଏ ଲାଇଭ୍ ଭିତରେ କଲ୍ ଆସିଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତ କଲ୍ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁମାନ ହେଇଛି, ସେ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା। ତ ଏବେ ଯିବା, ଏହା ରାଗ ବରାଡ଼ରେ ବାହୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ଏହାକୁ ଗାନ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକାରକ, କାରଣ ଏ ଭାବରେ ଗାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା, ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ତାଙ୍କ ଗାନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବହୁ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକୁ ଗାନ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଉଛି ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ନାଇ ବଞ୍ଚିବି ରେ, କାହା ମୁଖ ନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ତ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ରାଗ ବରାଡ଼ରେ ଗାନ କରିବା କୌଣସି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବା ଆମେ କୌଣସି ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ। ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଆରେ ବାବୁ, ସେ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସ୍ନେହରେ ଅନେକ କଥା ଡାକିଥାନ୍ତି। ଆମର ମା ମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା କରି ଡାକିଥାନ୍ତି, ବାବୁ, ବାୟା, ପାଗଳା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଗଳାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମେ ସତର ପାଗଳ କି ମ୍ୟାଡ୍, ସେ ପାଗଳାର ଅର୍ଥ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଶ୍ୟାମ ଘନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମ ଅର୍ଥ ସବୁଜ, ଘନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମେଘର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସବୁଜ ମେଘ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ ମେଘକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କଳା ମେଘ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅତି ସ୍ନେହରେ କଳା ମେଘ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। ଡାକରେ କିଛି ନଥାଏ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ବିୟୁଟି ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ବିହୋଲ୍ଡର। ଇଂରାଜୀରେ ଏଇ କଥାଟି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କହିଥାଏ, ବିୟୁଟି ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ବିହୋଲ୍ଡର। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତା ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି, ସୁନ୍ଦରତା କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବିନି ସେ ତ ଶ୍ୟାମ ଘନ କଳା ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ କୋଇଲାକୁ ଅସୁନ୍ଦର କହିପାରିବାନି, କାରଣ କୋଇଲା ନହେଲେ ଆମେ ଜାଳିପାରିବାନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି, ଯେଉଁ ଘର କି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଖେଳିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁଚ୍ଛିତ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁକୁରକୁ ଆମେ ଅସୁନ୍ଦର କହିପାରିବାନି, କାରଣ ସେ କୁକୁର ଅଛି ବୋଲି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରୁଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଖାଇକି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମର ଦେଖିବାର ନଜର ରହିବା ଦରକାର, ଆଖି ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ କେଉଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା କେହି ବି, ମୁଁ କହେ ବା ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଅସୁନ୍ଦର କଥା କହେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବୋଲି, ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି ବୋଲି ଲୁଚିକି ରହିଛି କୁହାଯାଏ ବା ମୁଁ କହେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭ୍ରମବଶତଃ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ପୁଷ୍ପଟିଏ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରତାର ଉପମା ଦେଇ ତୁଳନା କରିଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆକାଶର କଳା ମେଘ ଉଠି ଆସିଛି ଏବଂ ଟିପ୍ ଟିପ୍ ହେଇ କଳା ବର୍ଷା ବରସି ଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦ ଗତିରେ ପବନ ବହି ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି କହି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ଅସୁନ୍ଦର ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଠି ସୁନ୍ଦର। ସହରର କୌଣସି ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିବା ପୋକମାନେ, ସେ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଯେଉଁ ରୂପ, ତାର ଯେଉଁ କଳା ପୋକ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ପଚା ବାସ୍ନା କରୁଥିବା, ଗନ୍ଧ କରୁଥିବା ସେ ଯେଉଁ ରୂପ, ତାହା ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ। କେମିତି ନା, ସିଏ ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଳିଆକୁ ସେଇଠି ପକାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ସବୁ ଅଳିଆକୁ ସେ ପିଇକି
ଅସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଇଯିବ? ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଶିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ସେ ତ ସବୁଠୁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା ଅମୃତ ପାଇଁ। ଅମୃତ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଐରାବତ ପର୍ବତ, କାମଧେନୁ ଗାଈ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଳିଥିଲା। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦରକୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ହଳାହଳ ବିଷ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଯାହାର ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ କେହି ନେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶିବ ପିଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବ ପିଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯଦି କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ। ଶିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ ବିଷକୁ, ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରି। ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅସୁନ୍ଦର କହିପାରିବା? ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିବ ହିଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଯେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଆଦର କରି ତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଶୁଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବା ଆମର ଜଗତ ପାଇଁ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ନର୍ଦ୍ଦମାଟି ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ବରଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ବୋଲି ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁଭୁବନ ଚାଲିଯିବୁ, ଏଠି ମଧୁ କଟକ ବା ଯେଉଁ କଂସଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମଧୁଭୁବନ ଚାଲିଯିବୁ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ଏଠି ଗୋଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। କାହା ମୁଖ ମୁଁ ଅନେଇକି ବଞ୍ଚିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ତୁମମାନେ କଳାମାଣିକରେ କବିତା ପଢ଼ିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଯଶୋଦା ମା ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ତ ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। 10 ଦିଗ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଅଗ୍ନି, ନୈಋତ, ବାୟୁ ଏବଂ ଐଶାନ୍ୟ, ତା ସହିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ ଅଧ, ଏ ସମସ୍ତକୁ ଲଗେଇ 10 ଗୋଟି ଦିଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି 10 ଦିଗ ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଆମ ବିବାହ ବ୍ରତ ବେଳେ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 10 ଦିଗ ପାଳ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତ 10 ଦିଗର ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା 10 ଦିଗର ଯିଏ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ତ 10 ଦିଗକୁ ମନେ ରଖିବ। 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ, ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନ ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ଅଧୀର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ, ନିଶି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି, ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ, ନିଶି ହଉ ବା ଦିବସ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବଧନ ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମେସେଜ ପୁଣି ଆସୁଛି, ଜୀବଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନର ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି, ସେଇଟିକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ଅନେଇକି ବଞ୍ଚିବି? ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଝସ, ରାଜା ବିନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଝସ, ଏଠାରେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳ ଅର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିହୁନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭାବରେ, ଯେହ୍ନେ ଯେମିତି, ଝସ ହେଉଛି ମାଛ। ଯେମିତି ଯଦି ଜଳ ନ ମିଳିଲା ମାଛ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଳ ନହେଲେ ମାଛ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଜଳ ବାହାର କରିଦେଲେ ମାଛ ବେଶୀ ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଜଳ ବିନା ମାଛକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା, ଆକାଶ ବିନା ମେଘକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା, ବୃକ୍ଷ ବିନା ଫଳକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା, ପୃଥିବୀ ବିନା ଆମକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କିତ, ସଂଯୋଗିତ, ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଯାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମାଛ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ମେଘ ଆକାଶ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏସବୁ କିଛି ମାଛ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ବିନା ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ, ଗ୍ରାମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ରାଜାଙ୍କର ବିନା ଯେମିତି ହୁଏ। ଯଦି ରାଜା ନଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ, ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଏ, ଅରାଜକତା ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଯିବ। ତ ତୁମମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବ, ଯଦି ମାଛ ବିନା ଯେମିତି, ଯେ ଜଳ ବିନାରେ ଯେମିତି ମାଛ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ ଛଟପଟ ହେଇ, ସେମିତି ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ସେଇ ମାଛ ଭାବରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ଯେ ଯଦି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋର ବିନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। କାଲି ପାଇଁ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି ଟାଇମ୍। ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଅଳ୍ପ ପିଲା ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି ଯାଇକି ପଢ଼ା କରିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛ, ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସମୟ ପଢ଼େଇଲି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତଳେ ଲେଖିକି ପଚାରିପାରିବ, ଏବଂ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇନବକ୍ସରେ କହିଦେଇପାରିବି। କାଲିକାର ଟାଇମ୍ ଯାହା ଯାହା ବୁଝିବାର ଅଛି, କିଛି ଅନ୍ୟ ପଚାରିବାର ଅଛି, କିଛି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କଥା କହିବାର ଅଛି, ସବୁକିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ ସମ୍ଭବ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେତିକି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ, ମୁଁ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିମାପ କରିବା ତାହେଲେ ତା ସିନ୍ଧୁ ଭଳି ହେବ, ସମୁଦ୍ର ଭଳି, ସାଗର ଭଳି, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁଏ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିବାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଧନ୍ୟବାଦ।